नमस्कार बच्चों, मेरा नाम स्वप्ना है। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है ईदगाह कहानी। ठीक है, कहानी का अर्थ क्या है? कथा। कथा అనగానే మనకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది। तो ईदगाह कहानी के बारे में आज हम सुनेंगे। ठीक है, तो ईदगाह के लेखक कौन है? श्री प्रेमचंद जी। ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ नए शब्द लिखे गए हैं, वो आप एक बार ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर इस कहानी में केवल हम लोगों को मुख्य रूप से दो पात्र दिखाई देते हैं। एक है अमीना और उसके पोता। पोता मीन्स मनवड़ू। ठीक है, मनवड़ू कोड़ुकु, कोड़ुकुनी पोता कहते हैं। कौन है? हामिद। हामिद इस कहानी का मुख्य पात्र है। ठीक है, उसके इर्द गिर्द ही कहानी फिरती है। इर्द गिर्द का अर्थ है అతనికి రౌండప్లోనే మనకి కథ నడుస్తున్నట్టుగా మనకి కనిపిస్తుంది। ठीक है ना। तो यहाँ पर मुख्य रूप से ओवरव्यू में मैं आपको कहानी बता देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में पढ़ते हुए मैं कहानी बताऊँगी। तो यहाँ पर एक दादी रहती है और एक लड़का रहता है। ठीक है, दादी का नाम है अमीना और पोते का नाम है हामिद। ईद का समय है। ईद का अर्थ है त्योहार, पंडग। हम पंडग त्योहार ఎలా అంటామో मुसलमान भाई लोग पंडगनी ईद అనేసి అంటారు। उनका मुख्य त्योहार कौन सा है? रमज़ान। रमज़ान का ईद मुसलमान भाई लोग बहुत ही अच्छी तरह से मनाते हैं। बहुत ही खुशियों के साथ 30 दिन रोज़ा रखकर वो लोग ईद को मनाते हैं। ठीक है ना। अब उसी ईद के समय यहाँ पर ये दो पात्र हम लोगों को दिखाई देते हैं। एक है अमीना और एक है हामिद। ईद का दिन है, उसके बारे में हामिद ने क्या किया, दादी माँ ने क्या किया, हामिद के दोस्तों ने क्या किया, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ईद के दिन ईदगाह जाकर मुसलमान भाई लोग ईदगाह में प्रार्थनाएं करते हैं सामूहिक रूप से। అంటే ईदगाह అంటే मुसलमान भाई लोग ముస్లింలు ఈద్ రోజు, పండుగ రోజు ప్రార్థనలు చేసే స్థలాన్ని ఈద్గా అనేసి అంటారు। ఆ రోజు అందరూ కూడా అక్కడికి వెళ్ళేసి ప్రార్థనలు చేస్తారనమాట। यहाँ पर ये लड़का हामिद, हामिद के माता पिता नहीं है, वो लोग मर गए हैं। वो हामिद अपने दादी के साथ मिलकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। हामिद का पालन पोषण कौन कर रहे हैं? अमीना। అంటే హామిద్ తల్లిదండ్రులు ఏదో రోగగ్రస్తమై చనిపోయారన్నమాట। ठीक है, तो उनका लड़के का पालन पोषण कौन कर रही है? अमीना। అంటే వాళ్ళ యొక్క నానమ్మ అతన్ని చూసుకుంటుంది। ये बहुत गरीब है। ठीक है, तो इस समय लड़का ईदगाह को जाने का जिद करता है। అంటే ఈద్గా రోజు అందరూ కూడా వెళ్తూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వెళ్తున్నారనమాట వాళ్ళ పేరెంట్స్తోని। ఆ టైంలో అంటే వాళ్ళ నాన్నగారితో వెళ్ళే టైంలో మరి ఇతను కూడా అంటే हामिद కూడా వెళ్ళడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాడు। लेकिन दादी माँ बहुत परेशान हो रही है, क्योंकि छोटा सा बालक है, अगर कहीं गुम हो गया तो, इसीलिए वो थोड़ा सा परेशान थी। लेकिन కానీ ఈ అబ్బాయి हामिद बहुत जिद करके ईदगाह जाता है। ईदगाह में प्रार्थनाएं होने के बाद अनेक तरह के मिठाइयों की दुकान, खिलौनों की दुकान అంటే స్వీట్ షాప్స్, ఖిలౌనోं की दुकान అంటే ఆట వస్తువుల షాప్స్ అన్ని దగ్గర వెళ్తాడు। కానీ उसके पास दादी माँ के दिए हुए 3 पैसे, 3 पैसలు మాత్రమే दादी माँ ఇచ్చి పంపిస్తుంది, क्योंकि वो बहुत गरीब है, उनके पास कुछ भी ज़्यादा पैसे नहीं हैं। అవి తీసుకొని వెళ్తాడు కాబట్టి उसके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं रहते हैं। ठीक है ना। तो अंत में उसे एक लोहे की दुकान दिखाई देती है। लोहे की दुकान అంటే ఏంటి? ఇనుప వస్తువులు అమ్మే ప్లేస్ అన్నమాట। ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళగానే అతనికి దాదిమా గుర్తొచ్చేస్తుంది। దాదిమా యొక్క చేతి వేలు, ठीक है, उंगलियाँ रोटियाँ सेकते समय అంటే చపాతీలు ఆ పెనం నుంచి దింపే సమయంలో, అది చేసే సమయంలో ఇలా అనే క్రమంలో ఈ ఉంగ్లియా జల్ జాతీ హై। అది గుర్తుకొచ్చేసి అతను ఎలాంటి వస్తువులు తీసుకోడు, ఆట వస్తువులు తీసుకోడు, తినుబండారాలు తీసుకోడు, ఏమి తీసుకోడు,
दादी माँ के लिए वो एक चिमटा खरीदता है. చిమ్టా అంటే ఇలా పట్టేది మన పట్కారి ఉంటుంది కదా, అదనమాట. అది తీసేసుకొని అబ్ తో మేరీ దాदी माँ के उंगलियां नहीं जलेगी, वो बहुत खुश हो जाएगी అనేసి ఆ అబ్బాయి చాలా సంతోషంగా, అంటే తను జనరల్గా ఆ ఏజ్లో పిల్లలకి ఎలా ఉంటుంది, ఏదైనా తినాలి, తినుబండారాలు, ఆట వస్తువులు తీసుకోవాలి అన్నీ అలా ఉంటుంది. కానీ ఆ అబ్బాయి మాత్రము दादी माँ के बारे में सोचकर दादी माँ की उंगलियां जल जाती है, अब उनके उंगलियां नहीं जलना है ये सोचकर, అంటే ఆమె యొక్క ఫింగర్స్ వేలు కాలకుండా ఉండడానికి అనేసి ఒక చిమ్టా తీసుకొని వెళ్తాడనమాట. ఇది తీసుకెళ్ళిన క్రమంలో కూడా అందరూ పిల్లలు ఎగిరిచ్చేస్తారు, ఏంటి ఈ చిమ్టా తీసుకొచ్చేసావు వెరైటీగా. అందరూ కూడా ఆట వస్తువులు అవి ఇవి తీసుకున్నా కూడా తను కొంచెం కూడా చలించకుండా మనస్సును నియంత్రించుకొని అతను దాదిమా గురించి, దాదిమా అంటే నానమ్మ, నానమ్మ గురించి ఏం చేస్తాడు, ఒక చిమ్టా తీసుకొస్తాడనమాట. ఆ చిమ్టాని చూసేసి నానమ్మ ఫస్ట్ చాలా బాధపడుతుంది. దాదిమాతో అప్నే మథా ఐసే పకడ్ లేతీ హే, అంటే అరే రామ్మా ఈ అబ్బాయి ఏంటి బయటికి వెళ్తే ఎవరైనా ఏం చేస్తారు, చక్కగా తినడం కానీ, చిన్నపిల్లోడు కదా, తినడము కొనుక్కోవడం ఇలాంటి చేస్తాడు. కానీ దూపహర్ బీత్ గయి, మార్నింగ్ వెళ్ళిన అబ్బాయి సాయంత్రం వచ్చేంత వరకు కూడా ఏమీ తినకుండా నా కోసం చిమ్టా తీసుకొచ్చాడా అనేసి ఫస్ట్ కోపగించుకుంటుంది. తర్వాత చెప్పిన ఆన్సర్, ఇక్కడ అబ్బాయి ఏం చేస్తాడు, అపరాధీ భావ్ కే సాత్ తుమ్హారీ ఉంగ్లియా జల్తీ హే నా అమ్మా ఇసీలియే मैंने మోల్ లియా, మీ ఫింగర్స్ కాలిపోతాయి కాబట్టి, చపాతీ చేసేటప్పుడు కాలుతున్నాయి కాబట్టి అలా కాకుండా ఉండడానికి నేను తీసుకున్నాను నానమ్మ అనేసి కొంచెం అపరాధ భావంతో చెప్పేసరికి తనకి చాలా సంతోషము, బాధ అన్నీ కలుగుతాయన్నమాట. ఇంత చిన్న ఏజ్లో అక్కడికి వెళ్ళి కూడా ఈ ముసలి నానమ్మ గురించి ఆలోచించాడు కదా అనేసి చాలా ఆత్మీయంగా ఆ అబ్బాయిని ఆచల్ ఫైలాకర్, అంటే ఇలా తన రెండు చేతుల్ని వెడల్పుగా చేసేసి హృదయానికి హత్తుకుంటుంది. యహా తక్ कहानी हो जाती है. ठीक है, ये है ईदगाह की कहानी. इसमें हम लोगों को कौन से मूल्य मिल गए हैं, नैतिक मूल्य. क्योंकि हम कितने भी कैसे भी रहने दीजिए, हमारे बड़े बुजुर्गों के बारे में सोचना है. మనము మన పెద్దవారి గురించి ఆలోచించాలి, వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి పెంచితేనే మనము ఈ స్టేజ్కి వస్తాము, అవునా. तो यहाँ पर ये छोटी सी बालक की इतनी अच्छी भावना, हम लोगों को सद्भावना प्रेमचंद जी यहाँ पर दर्शाए हैं. ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कहानी है. ये है हम लोगों को ईदगाह कहानी के बारे में ओवरव्यू में आपको मैं बताई. अभी मैं कहानी पढ़कर सुनाऊंगी और यहाँ पर जो भी मुहावरे आए हैं उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगी. थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है ना. कहानी तो बहुत अच्छी है. ओके, अब उसके हिंदी में शब्दार्थ के साथ वाचन करते हुए मैं आपको बताऊंगी, ठीक है. बहुत अच्छी कहानी है, सुनिए. यहाँ पर विषय प्रवेश में देखिए, प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्य भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं. इसका रूप हर भारतीय में समाया हुआ है. हम अपने बुजुर्गों का बड़ा ध्यान रखते हैं, जैसे इस कहानी में दर्शाया गया है. प्राचीन काल से ही, प्राचीन कालम నుంచే నైతిక మూల్య का अर्थ क्या है, మోరల్ వాల్యూస్, అంటే మంచి అలవాట్లు, నైతిక విలువలు, ఇవన్నీ కూడా మన భారతీయుల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అవే ఇందులో మనకి ఈ స్టోరీలో కూడా కనిపించింది. हम अपने बड़े बुजुर्गों का ఆదర్ करते हैं. మనము మన నానమ్మ, అమ్మమ్మ, పెద్దవాళ్ళు ఎవరు కనిపించినా చాలా మర్యాద ఇస్తుంటాము. వారికి ఏ సహాయం కావాలన్నా కూడా మనం చకచక చేసేస్తూ ఉంటామన్నమాట. ఇలాంటి అలవాటు మన భారతీయుల్లోనే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. तो देखिए अब कहानी पढ़ेंगे. కథ మనకి తెలిసిపోయింది కానీ చదవడం కూడా రావాలి కదా. तो देखिए, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है. ईद का अर्थ है పండుగ. రోజా, రోజా అంటే ఇక్కడ ఉపవాసము అనేసి అర్థము. రంజాన్ కే పూరే 30 రోజోं के बाद 30 రోజులు వారు ఉపవాసం చేసేసి నెక్స్ట్ డే రోజాను ईद को मनाते हैं. कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात. प्रभात का अर्थ क्या है,
శుభోదయము, ఎర్లీ మార్నింగ్ని ప్రభాత్ అనేసి అంటాం. కితనా మనోహర్ और कितना सुहावना ప్రభాత్ అంటే పండుగ రోజు ఒక రకంగా మనకి చాలా చక్కటి వాతావరణము కనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है. आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है. ईदगा जाने की तैयारियां हो रही है. ఈ రోజు వాతావరణము అంటే ఈద్ రోజు వాతావరణం చాలా చక్కగా ఉంది. सूरज मानो सूरज हम लोगों को बेस्ट विशेस दे रहा है, హ్యాపీ ఈద్ ऐसे बोल रहा है. ఇలా కనిపిస్తుంది. మీ అందరికీ కూడా ఆ సూర్యుడు ఏం చేస్తున్నారట, ఈద్కి బధాయి దే రహా హై. బధాయి కా అర్థ హై శుభకామనాయే, శుభాకాంక్షలు, మీకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు అన్నట్టుగా సూర్యుడు కనిపిస్తున్నాడట. ఎంత చక్కని పదాలు కదా. ओके, तो सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं. लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं. అబ్బాయిలందరూ చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారనమాట. ఎందుకు? बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं. महमूद गिनता है 1 2 10 12. అంటే అమ్మాయిలు స్త్రీలు ఈద్గాకి వెళ్ళరు, వాళ్ళందరూ ఇంట్లోనే ప్రార్థనలు చేసేసుకొని ఇంట్లో వాళ్ళన్నీ సమకూర్చి పెడతారు. అబ్బాయిలు మాత్రము ఈద్గాకి వెళ్ళి అక్కడ ప్రార్థనలు చేసేస్తారు. ప్రార్థనలే వాళ్ళకి పరమావధి కాదు. నెక్స్ట్ ఏంటి, నెక్స్ట్ కిలోనే తీసుకోవాలి, ఆట వస్తువులు తీసుకోవాలి, తినడానికి తిండి పదార్థాలు తీసుకోవాలి, ఎంజాయ్ చేయాలి. మేళా అంటే జాతర. ఆ జాతరలో వీళ్ళందరూ ఎంజాయ్ చేయాలనేసి చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారనమాట. उसके पास 12 पैसे है. महमूद के पास कितने हैं? 12 पैसे है. मोहसिन के पास 15 पैसे है. इनसे अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या. వాళ్ళు ప్రతిసారి జేబులో చేపెట్టేస్తున్నారు. मेरे पास 1 2 3 4 12 पैसे है. किसके पास? महमूद के पास. मोहसिन के पास कितने हैं? 15 पैसे है. అన్గినత్ చీజే ఖరీద్ సక్తే హై. వీటితోని చాలా మనము ఐటమ్స్ కొనుక్కోవచ్చు. అంటే ఆఫ్టర్ నమాజ్ అనమాట. ప్రార్థనాओं के बाद में यही काम करेंगे. और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद. అందరికంటే ఎక్కువ సంతోషంగా ఎవరున్నారు? హామీద్. క్యూ హామీద్ అంటే ఇప్పుడు మన చోట బాలక్, మన క్యారెక్టర్లో నాయకుడు అనమాట. అంటే ఈ స్టోరీలో హీరో. वह భూలి सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था. అంటే చిన్నగా సన్నగా దుబ్లా పతలా చాలా నీరసంగా బలహీనంగా ఉన్న ఒక అబ్బాయి. उसका पिता गत वर्ष हैजे की बेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली पड़ गई और एक दिन वह भी परलोक सिधार गई. किसी को पता न चला कि आखिर अचानक यह क्या हुआ. అంటే ఆ అబ్బాయి వల్ల నాన్న అమ్మ గత వర్ష అంటే पिछले वर्ष పోయిన సంవత్సరము హైజేకి బీమారీ ఆ గయి. హైజేకి భేంట్ హో గయా అంటే ఏంటి, కలరాకి అతను బానిసైపోయాడనమాట. అంటే అతనికి చనిపోయాడనమాట. और माँ ना जाने क्यों पीली पड़ती गई. అమ్మ కూడా కొద్ది రోజుల తర్వాత ఆమె కూడా ఎల్లో రంగులో మారిపోయి ఆమె కూడా చనిపోయిందనమాట. ठीक है. किसी को पता न चला आखिर अचानक यह क्या हो गया. అంటే ఎవరి పరిస్థితి అలా ఉంది, ఎందుకంటే చాలా గరీబ్ హై. మెడికల్గా వాళ్ళు సరిగా చూసుకోలేని పరిస్థితి. సడన్గా అన్నీ జరిగిపోయాయి అన్నమాట. తల్లి తండ్రి ఇద్దరు మరణించారు. अब हामिद अपनी दादी अमीना की गोद में सोता है. ఇప్పుడు తల్లి లేరు, తండ్రి లేరు. ఎక్కడున్నాడు ఈ అబ్బాయి? అప్ని దాది అమీనాకి గోది మే సోతా హే. అంటే ఇక్కడ చాలా బాధాకరంగా అనిపిస్తుంది కదా. తల్లి తండ్రి ఇద్దరు లేరు. ఎక్కడున్నాడు అతను? నానమ్మ ఒళ్ళో పడుకునే పరిస్థితిలో ఉన్నాడనమాట. दादी अम्मा हामिद से कहती है कि उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं. మరి అంత చిన్న వయసులో మీ నాన్న చనిపోయాడు, మీ అమ్మ చనిపోయింది అని చెప్పలేని పరిస్థితి కదా. ఇంకా బాధపడతారనేసి ఆమె ఏం చెప్పిందట, ఉస్కే అబ్బాజాన్ అంటే తండ్రిని, ముసల్మాన్ భాయి అంటే ఉర్దూలో అబ్బాజాన్ అనేసి అంటారు. రూపియే కమానే గే హే, చాలా డబ్బులు సంపాదించడానికి మీ నాన్నగారు వెళ్ళారు. अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई है. अम्मी जान అంటే ఎవరు? అమ్మ ఎక్కడికి వెళ్ళిందంట? అల్లా మియాకే ఘర్సే. అల్లా మియా అంటే ఎవరు? భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నీ కోసము ఆట వస్తువులు తీసుకురావడానికి
వెళ్ళింది అని చెప్పిందంట. అంటే అల్లామియాకి ఘర్ వెళ్ళేసి మళ్ళీ వస్తామా, రాము. కానీ చిన్న పిల్లవాడికి ఆ విధంగా చెప్పి ఊరడించింది. हामिद के पाँव में आशा तो बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है, उसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है. ठीक है. ఆశ అంటే అమ్మ వస్తుంది, నాన్న వస్తారు అన్న ఆశతో ఆ అబ్బాయి చాలా ప్రసన్నంగా ఉన్నాడనమాట. దాదిమాకి గోదిమే సోతా హై, దాదిమా సే రైతా హై. చాలా ప్రసన్నంగా ఉన్నాడు. ఉస్కి పావ్ మే జూతే నహీ హై, అతను కాళ్ళకి చెప్పులు కూడా లేవు. और सिर पर एक पुरानी టోపీ హే, వాళ్ళు టోపీ ఎక్కువగా ధరిస్తారు కదా, అది కూడా చాలా పాతగా అయిపోయింది. దాని యొక్క రౌండ్ ఉన్నది మొత్తం బ్లాక్ కలర్లో మారిపోయిందట. ఫిర్ బీ వహ ప్రసన్న హే, అయినా కూడా అతను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు. అభాగిన్ అమీనా అప్నీ కోటరీ మే बैठी रो रही है. आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है. అభాగిన్ అంటే ఏంటి, చాలా దురదృష్టవంతురాలన్నమాట. ఈమె ఏం చేస్తుంది, అప్ని కోటరీ మే బయటకర్ రో రహీ హే, తను ఒక రూమ్లో కూర్చొని ఏడుస్తూ ఉందన్నమాట. ఆజ్ ఈద్ కా దిన్ హే, ఈద్ అంటే పండుగ, అందరూ చాలా గ్రాండ్గా జరుపుకుంటున్నారు, కానీ ఈమె మాత్రం ఏడుస్తుంది. ఎందుకంటే ఇంట్లో ఒక్క బియ్యపు గింజ కూడా లేదు. అంటే ఎంత పేదరికంలో ఆమె ఆ అబ్బాయిని పెంచుతుందో చూడండి. लेकिन हामिद उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा की किरण है. हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा. बिल्कुल ना डरना, నువ్వు భయపడకమ్మా, నేను అందరికంటే ముందు వచ్చేస్తాను అనేసి చెప్తున్నాను. అంటే ఈ అబ్బాయి ఉద్దేశం ఏంటి, ఈద్గాకి వెళ్తాను అనేసి. అమీనా కా దిల్ కచోట్ రహా హే, పాపం ఆమె చాలా బాధపడుతుంది. ఇప్పటి వరకు మనకి ఎన్ని వచ్చాయమ్మా, परलोक सिधार गई, दिल का चोटना, ऐसे मुहावरे आए हैं, मैं आपको लिखकर बताऊंगी. गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं. हामिद का अमीना के सिवा कौन है. भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा. అమీనా యొక్క మనసు చాలా బాధపడుతుందన్నమాట. ఎందుకనంటే మిగతా పిల్లలందరూ కూడా వాళ్ళ నాన్నతో వెళ్తున్నారు, వాళ్ళ మామయ్యతో, వాళ్ళ బాబాయ్తో వెళ్తున్నారు. కానీ अगर हामिद उस भीड़ में कहीं मिस हो गया तो क्या करना है. ऐसी भावना से वो बहुत ही दुखी हो रही थी. 3 कोस कैसे चलेगा, 3 కిలోమీటర్లు ఈ చిన్న అబ్బాయి ఏ విధంగా నడుస్తాడు. पैरों में छाले पड़ जाएंगे. पैर का अर्थ क्या है, कालू, काళ్ళలో అంత దూరం నడిచి, क्योंकि उसके जूते नहीं हैं, पैरों में जूते नहीं हैं. उतना चलते 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 उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे. అతని యొక్క కాళ్ళలో బొబ్బలు వచ్చేస్తాయి కదా అనేసి బాధపడుతుందన్నమాట. జూతే भी तो नहीं है, ఎందుకంటే చెప్పులు లేవు కదా. वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेगी, लेकिन यहाँ सिवैया कौन पकाएगा. సరే, నేను ఆ అబ్బాయిని తీసుకొని వెళ్ళి కొద్ది దూరం వెళ్ళిన తర్వాత చక్కగా ఎత్తుకున్న తర్వాత మళ్ళీ దింపచ్చు, నడవచ్చు అని అనుకున్నా కూడా యహా పర్ సివయ్యా కోన్ పకాయేగా, మళ్ళీ ఇదిగా వెళ్ళి వచ్చి ఆహారం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి కదా, కోన్ పకాయేగా అనేసి ఆలోచిస్తుంది. पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती. డబ్బులు ఉంటే చక్కగా వస్తూ అన్ని సామాన్లు తీసుకొని రాగానే ప్రిపేర్ చేసి తినేవారు. लेकिन यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटे लगेंगे. కానీ ఇక్కడ కొనుక్కునే పరిస్థితి లేదు. జమా కర్నా హే అంటే ఇంటింటికి వెళ్ళి అడుక్కునే పరిస్థితిలో ఉందన్నమాట. ఇది అది మా పరిస్థితి. కాబట్టి ఈమె ఆ అబ్బాయిని తీసుకొని వెళ్ళలేదు. बहुत ही संवेदनाशील कहानी है. गांव से मिला चला, बच्चों के साथ हामिद जा रहा था. शहर का दामन आ गया. ఓకే, ఎలాగో అలా వాళ్ళ నానమ్మని కన్విన్స్ చేసేసి ఆ అబ్బాయి ఏం చేశాడు, ఈద్గాకే లియే తయార్ హో గయా. गांव से मिला चला, మొత్తం జుండు వెళ్తున్నారనమాట. बच्चों के साथ हामिद जा रहा था. शहर का दामन आ गया అంటే షహర్ అంటే నగరము, నగరంలో ఇదిగా ఉందన్నమాట, అక్కడికి వీళ్ళు వెళ్తున్నారు. సడక్ కే దోనో ఓర్ అమీరోం కే బగీచే హే. బగీచా అంటే తోట. ఓకే, అమీరోం కే బగీచే అంటే
ధనవంతుల తోటలున్నాయి. అంటే ఏంటి, పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. బड़ी बड़ी इमारतें, అదాలత్, కాలేజ్, క్లబ్, ఘర్ ఆది దిఖాయి దేనే లగే. ఊర్లో వాతావరణం వేరేగా ఉంటుంది. ఊరు నుంచి సిటీకి రాగానే ఇవన్నీ వీళ్ళకి వెరైటీగా కనిపిస్తున్నాయి. ఈద్గా జానే వాలోంకి టోలియా నజర్ ఆనే లగి. వీళ్ళలాగా ప్రతి ఊర్లలో నుంచి కూడా గ్రూప్స్, టోలియో का अर्थ क्या है, సదస్సులు గుంపులు గుంపులుగా ఈద్గాకి వస్తున్నారట. ఏక్ సే ఏక్ భడ్కీలే వస్త్ర పెహనే హుయే హే. ఇంకా ఈద్ అంటేనే చాలా కొత్త కొత్త వస్త్రాలు ధరించడం ఇలా ఉంటుంది. ఏక్ సే ఏక్, ఒక్కరిని మించి ఒకరు, భడ్కీలే వస్త్ర, చమక్ చమక్ డ్రెస్సెస్ వేసుకొని వస్తున్నారట. సహసా ఈద్గా నజర్ ఆయి. సహసా అంటే వెంటనే, అచానక్, ఓకే, సడన్లీ. ఈద్గా నజర్ ఆయి. और उसी के पास ईद का मेला. చలో, ఈద్గా కనిపించింది, దాని పక్కకే వీరి యొక్క ఇష్టమైన స్థలం మేళా అంటే జాతర కూడా కనిపించింది. नमाज पूरी होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा बोल देते हैं. धावा बोल देना అంటే आक्रमण, दंडयात्रा. चलो, प्रार्थना, अल्लाह मियाँ को प्रार्थनाएँ कर देते हैं, नमाज कर देते हैं, उसके बाद में खिलौने की दुकान पर दावा बोल देते हैं. మరి తీసుకొచ్చిన అమౌంట్ అంతా ఖర్చు చేసుకోవాలి కదా. హమీద్ దూర్ ఖడా హై, ఉస్కే పాస్ కేవల్ 3 పైసే హై. ఈ అబ్బాయి మాత్రం కొంచెం దూరంలో నిలబడి ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఈ అబ్బాయి దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి, హమీద్ దగ్గర కేవల్ 3 పైసే. మొహసిన్ బిష్టి ఖరీద్తా హై, మహమూద్ సిపాహి, నూరే వకీల్ ఔర్ సమ్మీ ధోబిన్. ఇలా వీళ్ళందరూ ఫ్రెండ్స్, వీళ్ళందరూ కూడా ఒక్కొక్క ఐటమ్స్ తీసేసుకున్నారనమాట. హామీద్ ఖిలోనో को లలచాయి ఆంఖో సే దేఖ్తా హై. లలచాయి ఆంఖో సే అంటే అబ్బా ఎంత బాగుంది, తీసుకుంటే బాగుంది కదా అన్నట్టుగా లలచాయి ఆంఖో సే దేఖ్తా హై. वह अपने आप को समझाता है मिट्टी के तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे. మళ్ళీ తన మనస్సును తాను సెట్ చేసుకొని, ఓకే, మట్టి వస్తువులే కదా, మట్టి ఆట వస్తువులే కదా, గిరేతో చక్నాచూర్ హో జాయింగే అంటే పొడి పొడిగా అయిపోతాయి, పడిపోతాయి, ఇది నాకెందుకులే. అంటే ఏంటి, మనకు లభించని వస్తువుని మనం ఏం చేస్తాము, కట్టే అంగూర్కే చేసి, ఠీకే, మనకి లభించని వస్తువుని గురించి మనం కొంచెము నెగటివ్గా ఆలోచించేసి దాన్ని దూరం చేసేస్తాం. ఐసే హీ మట్టి వస్తువులు కదా, పడిపోతే చక్నాచూర్ హో జాతే హే, పొడి పొడి అయిపోతాయి, ఎందుకులే నాకొద్దు అనేసి మనసుని నియంత్రించుకున్నాడు. फिर मिठाइयों की दुकानें आती है. नेक्स्ट स्वीट शॉप्स. किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन का हलवा. मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है. हामिद ने कहा रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं. అందరూ ఫ్రెండ్స్ ఆట వస్తువులు తీసేసుకున్నారు, మళ్ళీ స్వీట్ షాప్కి వెళ్ళారు. రేవడియా, గులాబ్ జామున్ లాంటి రకరకాల స్వీట్స్ తీసుకొని తినేస్తున్నారనమాట. అందులో ఒక అబ్బాయి అంటాడు, ఇది తీసుకో చాలా బాగుంది అని అంటే, ఉండనీలే, నా దగ్గర డబ్బులేం లేవా, నాకేం అవసరం లేదు అనేసి చెప్పాడట. సమ్మీ బోలా 3 ही पैसे तो है, 3 पैसे में क्या क्या लोगे. హామిద్ మౌన్ రహ గయా. 3 పైసలు ఉన్నాయి నీ దగ్గర, 3 పైసలు ఏమేమి తీసుకుంటావు ఓయ్ అనేసి సమ్మీ చెప్పాడట. మిఠాయియోं के बाद लोहे की चीज़ें की दुकानें आती है. ఇంకా స్వీట్ షాప్ తర్వాత లోహా అంటే ఏంటి, ఇనుప వస్తువులు అమ్మే ప్లేస్, ఆ ప్లేస్కి వచ్చేస్తారనమాట. కై చిమ్టే రఖే హుए थे. हामिद को ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है. కై చిమ్టే అంటే పట్కారి అని చెప్పుకున్నాం కదా, అవి చూడగానే ఈ చిన్న అబ్బాయికి ఎవరు గుర్తొచ్చారు, దాదిమా యాద్ ఆతీ హే और ఖయాల్ ఆతా హే అంటే అతనికి గుర్తు వస్తుంది ఏంటంటే, दादी के पास चिमटा नहीं है. तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं. అంటే ఆ పెనం పైనుంచి రోటీ తీస్తుంటే, చపాతీ తీస్తుంటే ఈ ఫింగర్స్ కాలిపోతూ ఉంటున్నాయి. అగర్ చిమ్టా లే జాకర్ దాదీ కో దే దే तो वह कितना प्रसन्न होगी. చిమ్టా తీసుకెళ్ళి దాదిమాకి ఇస్తే ఆమె ఎంత సంతోషపడుతుంది కావచ్చు. फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी. నానమ్మ వేళ్ళు కూడా ఎప్పుడు కాలిపోవు. दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया. हज़ारों दुआएं देती रहेंगी.
फिर पड़ोसी की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी। हामिद चिमटा लाया, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे। कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। तो देखिए यहाँ पर అది చూడగానే చిమ్టా చూడగానే నేను చిమ్టా తీసుకెళ్ళి నానమ్మకి ఇస్తే నానమ్మ నన్ను చక్కగా దగ్గరికి తీసుకొని హత్తుకొని ఎంత మంచి బాబు నా కోసము చిమ్టా తీసుకొచ్చాడు అనేసి ఇంటి చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆంటీ వాళ్ళందరికీ చెప్తే అందరూ నన్ను మెచ్చుకుంటారు। ఇదంతా ఊహించేశాడనమాట హీరో। तो ऐसे सोचकर वो दुकानदार से पूछा, कितने का है? कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया, क्योंकि कितना है चिमटा? चिमटे का भाव कितना है? 6 पैसे। दुगना అంటే ఈ అబ్బాయి దగ్గర ఎన్ని పైసలు ఉన్నాయి? కేవल 3 पैसे। लेकिन चिमटा कितना है? 6 पैसे का है। दिल बैठ गया అంటే ఒక్కసారి निराश। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? అంటే అతని యొక్క మొండితనం చూడండి ఇక్కడ, అది తప్పకుండా కావాలి। అక్కడ సర్లే ఇది 6 పైసలు కదా, దీన్ని వదిలేసి వేరేది ఏదైనా ఐటెం తీసేసుకుందాము, ఏదైనా స్వీట్ తీసుకొని తిందాము అని లేదు, అది మాత్రం తప్పనిసరిగా కావాలి, ఎందుకంటే నానమ్మకి హెల్ప్ అవుతుంది అనేసి దిల్ మజ్బూత్ కర్కే, కలేజా మజ్బూత్ కర్కే అంటే కొంచెం ధైర్యం తెచ్చుకొని 3 पैसे లోగే మెల్లగా అడిగాడనమాట। 3 पैसे తీసుకుంటావా అనేసి। దుకాన్దార్నే బులాకర్ చిమ్టా దే దియా। ఆ షాప్ అతనికి కూడా ఈ అబ్బాయిని చూస్తే ఇంత చిన్న అబ్బాయి చిమ్టా తీసుకుంటున్నాడు కదా అనేసి ఇచ్చేసాడనమాట। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। हामिद ఇంకా చిమ్టా తీసుకోగానే చాలా పౌరుషంగా, అంటే గొప్ప పని కదా చేసింది, నానమ్మకు ఒక ఐటెం తీసుకెళ్తున్నాడు అన్నసి గొప్పగా ఊహించుకొని కందే పర్ రఖా, కంద అంటే షోల్డర్ పైన దాన్ని చక్కగా ఇలా పెట్టేసుకొని गर्व के साथ वो अपने संगियों के पास गया। संगी అంటే ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు। दोस्तों ने मजाक किया, मजाक అంటే ఎగతాళి చేశారనమాట ఎవరు? ఫ్రెండ్స్। यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? ఈ చిమ్టా ఏం తీసుకొచ్చావు పిచ్చివాడా, దీంతో నువ్వేం చేసుకుంటావు అనేసి ఎక్కిరించారనమాట। घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। పిల్లవాడు ఎప్పుడో మార్నింగ్ వెళ్ళాడు కాబట్టి నానమ్మ దృష్టి అంతా ఎప్పుడొస్తాడు బాబు, ఎప్పుడొస్తాడు అని వెయిట్ చేస్తుంది। घर आने पर हमीना उसे दौड़ी और गोद में ले ली और प्यार करने लगी। ఎంతో చిన్న పిల్లవాడు అంత దూరం నడిచి వెళ్ళాడు కదా అనేసి ముద్దు చేస్తుంది। सहसा हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। సడన్గా, సహస అంటే సడన్గా చేతిలో చిమ్టా చేసేసి वह चौंकी। हाँ ये क्या है? यह चिमटा कहाँ से लाया? ఇదెక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చావు? मैंने मोल लिया है अम्मा। मोल लिया అంటే కొనుక్కున్నాను అనమాట। मैंने मोल लिया है अम्मा, నేను తీసుకొచ్చుకున్నాను నానమ్మ అని చెప్తున్నాడు। కితనే पैसे में, ఇంకా ఆమె కొంచెము సీరియస్నెస్ వచ్చేస్తుంది అనమాట। కితనే पैसे में, ఎన్ని డబ్బులు పెట్టావు అని అడుగుతుంది। 3 पैसे दिए। ఎన్ని తీసుకెళ్ళాడు హీరో? 3 पैसे తీసుకెళ్ళాడు। 3 पैसेలతోని ఓన్లీ చిమ్టా తీసుకొచ్చాడు। अमीना ने अपने मत्थे पर हाथ रखा। ओके, वह अफसोस करती हुई, आह भरती हुई बोली, एक कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया न पिया। ओके, ఆమె తలకి పెట్టేసుకొని, హే భగవాన్ ये कैसा बेसमझ लड़का है, ఇంత అమాయకుడి అబ్బాయి, दोपहर हो गई कुछ खाया ना कुछ पिया और లాయా క్యా చిమ్టా। ఏం తీసుకొచ్చాడంటే ఏమైనా ఆట వస్తువులు ఏమైనా తీసుకొస్తాడేమో చిన్నపిల్లడు అనుకుంటే అది లేదు, చిమ్టా। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। ఏంటి మొత్తం జాతరలో నీకేం దొరకలేదా, ఇది చిమ్టా తీసుకొచ్చేసావు అనేసి కొంచెం కోపంగా చెప్తుంది। హామీద్ పాపం ఇక్కడ బాగా ఊహించుకున్నాడు కదా, అందరినీ పిలుస్తుంది, నా దువాయే దేతి హే, ఆశీర్వచనాలు చేస్తుంది అనేసి బాగా ఊహించుకున్నాడు, కానీ దానికి రివర్స్లో ఇక్కడ నాన్నమ్మ కొంచెం కోపం చేస్తుంది। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, यह मुझसे देखा ना जाता था अम्मा, इसीलिए मैं इसे लिवा लाया।
అంటే ఇక్కడ కొంచెం ఫీల్ అయిపోయాడు అనమాట. అంటే నేను చేసింది చాలా పెద్ద తప్పు, అందుకే నానమ్మ తిట్టేస్తుంది అనేసి ఏం చేశాడు, అపరాధీ భావ్సే. ఇంతకుముందు ఏం చేశాడు, బందూకే జైసే లగాకర్ ఆయా, లేకిన్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అపరాధీ భావ్సే తుమ్హారీ ఉంగ్లియా జల్ జాతీ హే నా అమ్మా, నీ ఫింగర్స్ కాలుతున్నాయి కదా, అది నా వల్ల చూడలేకపోయాను, అందుకే నీకోసం తీసుకొచ్చాను. अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह मूक स्नेह था, मार्मिक प्रेम था जो रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। ठीक है, वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। आमिद इसका रहस्य क्या समझता। तो देखिए यहाँ पर अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। ఆమెకు వచ్చిన కోపం ఏంటి అంటే, ఇంత ఎండలో వెళ్ళిన అబ్బాయి ఏమీ తినకుండా ఏమీ తాగకుండా నా కోసం ఆలోచించాడు కదా, అంతకుముందు ఏం లేదు ఒక చిమ్టా తీసుకొచ్చాడు అనేసి కోపం వచ్చింది. కానీ आपके लिए मैं लाया हूँ అమ్మా అని అనగానే ఆమె యొక్క క్రోధ మొత్తము స్నేహభావమే బదల్ గయా. అక్కడ యహ మూక్ స్నేహత, మూక్ అంటే మూగా, నో డైలాగ్స్, ఎలాంటి డైలాగ్స్ రాలేదు ఆమెకు. లేకిన్ మార్మిక్ ప్రేమత జొర్రస్ స్వాత్సే బరా, కేవల్ ఆమె మనసులో ఆలోచించుకుందనమాట. ఏంటి అని అంటే, అంతమంది పిల్లలు ఆట వస్తువులు తినుబండారాలు వాళ్ళు తీసుకొని తింటుంటే ఆడుకుంటుంటే ఇస్కా మన్ కితనా లలచాయా హోగా, చిన్న పిల్లవాడు కదా, అతని మనసు ఎంత ఇష్టపడిందా కూడా కంట్రోల్ చేసుకొని నా కోసం అనేసి వాడు చిమ్టా తీసుకొచ్చాడు కదా అనేసి ఆమె చాలా బాధపడుతూ, అంత దూరం వెళ్ళినా నా గురించి ఆలోచించాడు కదా అనేసి మార్మిక ప్రేమ్ థా, ఠీకే మూక్ భావన థీ. అక్కడ ఇలాంటి డైలాగ్స్ ఇవ్వలేదన్నమాట. ప్రేమ్చంద్ జీ ఈ విధంగా ఈ కథని క్లోజ్ చేసేసారు. కేవలం ఆమె ఏం చేసింది, లాస్ట్కి ఎలాంటి డైలాగ్ లేకుండా ఆ అబ్బాయిని హత్తుకొని ఏడవడము మొదలుపెట్టింది. కానీ ఆ నానమ్మ ఎందుకు ఏడుస్తుంది, ఎందుకు మౌనంగా ఉంది అన్నది మాత్రం ఆ అబ్బాయికి తెలియదు. తెలిసింది ఏంటి, నానమ్మకి ఫింగర్స్ కాలకుండా చిమ్టా తీసుకొని రావడమే అతని యొక్క ఉద్దేశం అన్నమాట. ఏ హే కహానీ, యహా పర్ హమ్ లోగోं को क्या नीति मिलती है. ఈ కథను చూసిన తర్వాత విన్న తర్వాత మనము దాని గురించి ఏం నేర్చుకున్నట్టు, దాని నుంచి మనకంటే పెద్దవాళ్ళ గురించి మనము ఆలోచించాలి. हमारे बड़े बुजुर्गों को हम आदर करना है, उनके बारे में सोचना है, उनकी ज़रूरतों के बारे में, అంటే వారి యొక్క అవసరాల గురించి మనం ఆలోచించాలి అనేసి ఈ కథలో హామీద్ చాలా చక్కగా మనకి ఒక నీతిని ఇచ్చాడనమాట. तो ये है कहानी, बहुत अच्छी है ना, आपको कैसी लगी मुझे आप ज़रूर कमेंट के रूप में बताना है. इसमें कुछ मुहावरे हम लोग పడే थे, పరలోక్ సిధార్ గయి అలాంటి పదాలు. ఈ ముహావరే అంటే జాతీయములు. వీటి వలన మనకి వాక్యంలో ఒక చక్కటి నీట్గా కనిపిస్తుంది అనమాట. ఠీకేనా, భావం మంచిగా అర్థమవుతుంది. పరలోక్ సిధార్ గయి కా అర్థ హే మర్ జానా, డైరెక్ట్గా మర్ గయి అని అనకుండా ఉస్కి మా పరలోక్ సిధార్ గయి అంటే ఏంటి, పరలోకానికి, ఈ లోకంలో లేదు పరలోకంలో వెళ్ళిపోయింది అనమాట, అంటే చనిపోయింది అని అర్థము. भेंट हो जाना, शिकार हो जाना, ठीक है, బానిస అవ్వడము, బాధితులుగా మారిపోవడము లాంటి మీనింగ్స్ వస్తాయి. दावा बोल देना, आक्रमण करना. अभी बच्चे पूरे नमाज पढ़ने के बाद में, प्रार्थना करने के बाद में कहाँ पर चले गए, खिलौने की दुकान पर धावा बोल दिए. అంటే దండయాత్ర చేశారు, నాకు అది కావాలి నాకు ఇది కావాలి అనేసి ఒకేసారి వెళ్ళడం అనమాట. దిల్ బయట జానా, నిరాश होना. इसने हामिद कितने पैसे का है, हामिद के पास 3 पैसे है, लेकिन चिमटा कितने पैसे का है, 6 पैसे का. दुगना रेट सुनकर, दुगना भाव सुनकर అంటే రెట్టింపు ధర వినగానే दिल बैठ गए, एकदम निराश हो गया. कलेजा मजबूत करना, कलेजा मजबूत करने का अर्थ है हिम्मत जुटाना. ठीक है, స్వయానికి మనము కొంచెం డేర్ చేసుకొని, అప్పుడు కలేజా మజబూత్ కరణ అంటే కొంచెం ధైర్యం తెచ్చుకొని క్వశ్చన్ అడగకుంటే చిమ్టా చేతికి రాకపోయేది. ఆ అబ్బాయి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఆ చిమ్టా కావాలి, ఎందుకంటే నానమ్మ చేతి వేళ్ళు
కాలుతున్నాయి, అది తప్పనిసరిగా కావాల్సింది కాబట్టి కలేజా మజబూత్ కర్కే ఓ దుకాందార్ సే పూచా హై అంటే ఇలాంటి వాక్యాలలో మనకి ఇలాంటి పదాలు వచ్చేసి వాక్యం ఇంకా అందంగా అనిపిస్తుంది. ये है कुछ मुहावरे और भी कुछ मुहावरे है क्या आप एक बार ढूंढिए, ठीक है ना. और इस कहानी का सारांश भी मैं नेक्स्ट क्लास में प्रश्नोत्तर में हम चर्चा करेंगे. इसके ऊपर आपको कहानी कैसी लगी, मेरी टीचिंग कैसी लगी, आपको हिंदी टू हिंदी बोलना है तो थोड़ा तेलुगु मीडियम बैकग्राउंड वालों को थोड़ा कठिन होगा, इसीलिए मैं आपकी मातृभाषा का उपयोग कर रही हूँ. మీకు మాతృభాష తెలుగు కాబట్టి నేను తెలుగులో కూడా చెప్పడానికి प्रयत्न చేస్తున్నాను. और कुछ चेंजेस आपको ये कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट के रूप में ज़रूर बताइए, ठीक है ना. अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद.